आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सहज और स्पष्ट आज की स्थिति नूं समझण दा यतन करिए। थोड़ा जिहा पिछे चलीए तो कोई 4 दहाके पिछे चले जाइए। हिंदुस्तान के लोगों के कोल खाण नूं रोटी नहीं सी। इत्थों तक कि कणक जिहड़ी सी ये भी रशिया तो मंगवाई जाती सी, क्योंकि लोगों के कोल पेट भरन वास्ते ना रोटी सी ना चावल सी। एक नारा दिता गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति, हरा इनकलाब। ते पंजाब के किसान ने इन्नी ज़्यादा मेहनत की कि उसने सारे हिंदुस्तान का ढिड भरिया। बेशक असी खिते के पक्षों खेतरपाल के पक्षों बड़े घट सी, असी गिनती के पक्षों बड़े घट सी, पर मेहनत इन्नी ज़्यादा की कि सारे हिंदुस्तान का ढिड भरिया। उहदे दौरान साडे उपर एक बड़ा सूखम जिहा हमला होया, असी उस हमले नूं समझ ना सके। जेकर खाना असी आप ही हुंदा, जेकर साडियां लोड़ां साडे तक, साडे परिवारां तक जां साडे पंजाब दे समाज तक सीमित हुंदियां तां शायद सानूं इह ज़हरां खाण दी लोड़ नहीं सी पैणी। स्टेट नूं, सरकार नूं साडी उपज दी लोड़ सी ते सानूं कई तरह के इंसैक्टीसाइड और पैसटीसाइड, नदीननाशक दवाइयां ते कीटनाशक दवाइयां का सहारा लेना पिया। हौली हौली उस खेतर दे विच दुनिया के जिहड़े वड्डे बैंकर जिहड़े आ चुके सी, रॉकफेलर घराणियां वर्गे, उन्हां दी कंपनियां बायर्स ते मनसैंटो दे आए इंसैक्टीसाइड ते पैसटीसाइड की असीं वरतों कीती। काहदे वास्ते कि ढिड इस देश का भरिया जाए। ते सानूं की मिलिया? सानूं उन्हां रसायनिक खादां और दवाइयां दे विचों कैंसर ते होर कई नामराद बीमारियां मिलियां। थोड़ा जिहा इतिहास का अध्ययन करके वेखो। गुरु तेग बहादुर साहब के प्रगट दिहाड़े का 400 साल असीं अगले साल मनाउण जा रहे हैं। मालवे की धरती गए तो पता लगा कि मालवे के कुछ किसानों ने तंबाकू की खेती शुरू की है। पातशाह ने रोक दिता सी। पातशाह ने कहा सी नहीं, जिहड़ा पंजाब का बशिंदा होगा वह तंबाकू की खेती नहीं करेगा, क्योंकि एक जहर है और एक ऐसा जहर जिहड़ा केवल ते केवल लै रहा व्यक्ति हुंदा उही प्रभावित नहीं हुंदा, जिहड़ा उहदे कोल खड़ा हुंदा है वह भी प्रभावित हुंदा है। मैडिकल की भाषा दे तुसीं एक्टिव ते पैसिव स्मोकर दे बारे ज़्यादा जानते हो, मैं बहुता विस्तार च नहीं जाना। सो मेरा कहण तो भाव सी कि जेकर पंजाब की धरती के उपर एक जहरीली चीज उगाउण की गल आई तो गुरुदेव पातशाह ने रोक दिता। ते सच जाणियो, जिस तरह के नाल असीं हिंदुस्तान का ढिड भरन दे वास्ते इंसैक्टीसाइड ते पैसटीसाइड की वरतों शुरू की, जिहदे नाल इक वड्डे कारपोरेट घराणे का ढिड भी भर रहा सी। माफ करना, असीं अपणियां नस्लां दा इह हाल कर दिता कि वह औलाद पैदा करन दे समर्थ भी ना रहे। अज उही कारपोरेट घराणे जदों उन्हां नूं पता है, मैं अगे भी गल कीती सी, एक किताब है द सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, उस पंजाबी उसकी बनती है तबाही के बीज। किते उस किताब को पढ़ो तो पता लगेगा कि जिहड़ा कुदरती जर्म प्लाज्म है, जिहड़ा कुदरती बीज है, उसको संभालिया जा रहा है। तो जिहड़े अज सानूं हाईब्रिड बीज दिते जा रहे हैं, वो असी एक फसल तो बाद दूजी फसल अपने घरां दे विच बीज रख के नहीं उगा सकते। उपरों खादां दा खर्चा, दवाइयां दा खर्चा। एक बहुत वड्डा कारपोरेट घराना जिहड़ा हुण जिहड़ा दवाइयां तो बाद ते हथियारां तो बाद अन्न दे वपारीकरण दे उपर काबज होना चाहुंदा है, वो तुहाडीआं फसलां दे उपर अपना कब्जा करना चाहुंदा है। अगली गल आ जांदी है कि असी वो नहीं रह गए, साडे च 2 खूबियां सी। इस सारे सिस्टम ने, इस गंदी राजनीति ने और इन्हां कारपोरेट घराणियां दे सनती घराणियां दा जिहड़ा वपारीकरण साडी खेती दा, साडे सारे खित्ते दा कर दिता गया। सच जाणियो, साडे कोल खूबियां की सी? असी राजे भी सी, असी दाते भी सी, असी शेर भी सी। अज असी नहीं रहे। तुसीं रणजीत सिंह दे राज की गल करन तो पहला मैं तुहानूं एक गल दसदा कि जदों कौमां दे हालात ये हो जाते हैं, फिर वैण पाउण वाले वैणां दे विच भी मजाक करते हैं। पिछे जे किते दी गल है, किसी पिंड दे विच मौत हो जाती सी ना, ते वैण पाउण दे वास्ते नैण नूं बुलाया जांदा सी। किसी पिंड दे विच मौत हो गई
ਨੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੈਣ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਾਤਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਗਬਲਾ ਮੇਲ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗਬਲਾ ਮੇਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਬਾਈ ਹੈ, ਆਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਗਰੇ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਲੂਆ ਕਿਹੜਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖਾਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼? ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਸੈਦਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਆ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖੂ ਤੇ ਪੱਸੂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਜੱਸੂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੱਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ ਤੱਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਫਿਰ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਂਬੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੱਲਾ ਧੜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਤ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗੁਸਾਈ, ਬੱਦੋ ਕੇ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਗਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ 15,000 ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ 15 ਦਾ 20,000 ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਂਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 10 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੈਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਵਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਦਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਦਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਫਿਲ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਦਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਬਰ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਦਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਾਵਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਥਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜੱਟ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ।
ਚਲੋ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਕਮਾ ਲਏ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨੀ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੁਜਾਵਰ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਸੀ ਝੱਟ ਨੇ ਫਸਾਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ? ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਣੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਜੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀਰੋ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ